साधारण भाव कहया गले जगतसिंहपुर लोक हूँ कि जगतसिंहपुर जिला बाहर लोक से साधारण धारणा थिला जे जगतसिंहपुर जिले में गोटे छोटिया जिला एवं ए जिले में केवल माने झंकड़ पीठाधीश्वरी माँ शारदा मंदिर एवं गोरखनाथ नाथ संप्रदाय जो गोरखनाथ अच्छा पीठ छड़ा आउ हूँ तो कौन दर्शनीय स्थान ना पर्यटन स्थान ना धर्मपीठ ना किंतु जगतसिंहपुर ऐतिह्य पदयात्रा द्वारा से धारणाटा धीरे धीरे परिवर्तन होती एवं 17तम माने 17तम अध्याय भितर आम जगतसिंहपुर जिले में थिबा अनेक प्राचीन कीर्तिराज को आम से सब जगह को जाइए आलोचना कर डॉक्यूमेंटेशन आमर यहाँ ही हूँ आम सब बड़ उपलब्धि आधे केवल आंतरिक खुशी पाऊ एवं माटी सहित जड़ित थिबा जो प्राचीन कीर्तिराज इत्यादि ये सब को आम देखा और आलोचना करवा और साधारण लोकों पाखे सब विषय को लेकर उपस्थापन करवा यही विषय नहीं कि आम कम करुचे जोटा कि आज आम 17तम अध्याय आम आसी आज झड़ वर्षा जहाँ भी पाग अच्छी ये सब सत्वे भी आम आज 15-17 जन लोक ये उपस्थित अच्छे कहीं आम माटी को भल पाचे ऐतिह्य को भल पाचे इतिहास को भल पाचे आई क्रम आम आज धलतंगगढ़ ये जिले में हूँ तो ओडार 30टी जाक जिला मोर जी धारणा बोधे जगतसिंहपुर और केन्द्रापड़ा ये दुईटी जिले में कौन पहाड़ पर्वत ना एवं मोर धारणा था जगतसिंहपुर जिले में कौन जंगल बण जंगल ना किंतु आम धलतंगगढ़ बोली गोटे जगह जो जगार कि माने आमर प्राय 300 एकर बोध प्राय 300 पर एकर जगार गोटे घंच ना गोटे निघंच जंगल अच्छी एवं यही जंगल भितर ही 3टी प्राचीन ऐतिहासिक जगह रही आधे किछिटा माने तृणभोजी जीवजंतु जमती कि हरिण कुटुरा एवं आमर झिंक ये सब जीवजंतु अच्छा सहित बिलुआ थे कुटीशाल थे हेटा बाघ थे किंतु आपर ये जगह 3टी प्राचीन कीर्तिराजी रही मंदिर से ही आम आसी बर्तमान अच्छे माने सिद्धेश्वरी मंदिर रे ये सिद्धेश्वरी मंदिर रे जो अच्छी एवं ए सहित आउ 3टी जगह अच्छी ये सब स्थान गुड़ी को आम जा परिदर्शन एवं मो ठारू अधिक ए मंदिर उपरे तथ्यात्मक माने गवेषणा संबित करछंती जे कि सानो भाई संबित हेबे आ से भी हमर जने प्रमुख सदस्य जे कि सब मंदिर उपरे आलोचना करछंती ता उपरे वर्तमान मु तांको ही कहबी सी ए मंदिर उपरे तांकर जहा तथ्य संग्रह करछंती से तथ्य गुडी को से हमहु जणैबे संबित मूर्ति मंदिर 1200 शताब्दी मंदिर 1200 शताब्दी मूर्ति से बर्तमान ये उपस्थापन होती पूर्व से आगुरी थे हाथ निकट में गोटे मंदिर थे महादेव मंदिर बाहर महादेव ये बाहर सिद्धेश्वर महादेव सिद्धेश्वर ठाकुराणी को एठा अणागला गोटे जगह महादेव एवं ठाकुराणी को स्थापना करागला सेवा पूजा समस्त व्यवस्था कर ग्रामवासी तरफ जमी बाड़ी समस्त खुंदा जाती सेवा पूजा करने 8 जन सेवायत अच्छा सेवा करने 8 जन सेवायत सेवा पूजा करने तेणु समस्त कार्यक्रम सुचारूपे ग्रामवासी द्वारा परिचालित हुए एठार पर्वपर्वाणी विभिन्न प्रकार पालित हुए रज पर्व मुख्य पर्व है जन्माष्टमी दिन माँ बारुणी पर्व बारुणी उत्सव पालन हुए तापर पार्वण उत्सव महाष्टमी दिन महासमारोह पालित हुए बड़ ओषारे महादेव मंदिर थी बड़ ओषारे बहु समारोह पालित हुए ऐतिह्य रिलेटेड से ऐतिह्य कहले जो कीर्तिराजी रही प्राचीन विग्रह रही प्राचीन विग्रह माने समय कौन हम केते पुराणा थे कौन कौन विग्रह रही ये सब उपर सान भाई संबित जहाँ तर्जमा अनुशीलन कर जय जगन्नाथ सिद्धेश्वरी मंदिर जमी नना कहले द्वादश शताब्दी से ठीक अच्छे कहीं मंदिर जो सब मूर्ति अच्छी सेगुड़ा अनुमानिक 10 ରୁ 11 शताब्दी मूर्ति सब अच्छी जहाँ को आम सिद्धेश्वरी बोली मुख्य मूर्ति कहूँ से हूँ माँ मनसांकर गोटे छोट मूर्ति टे से अमृत कलश धरते गोटे नाग फणा मिलैकी अच्छी तो सहीटा हूँ मनसा देवी मूर्ति आउ जो गोटे उग्रतार मूर्ति कहुच्छे गोटे प्राचीन पार्वती मूर्ति टे आखक नृसिंह आ गोटे सुंदर कमनीय गोपीनाथ तले श्रीदेवी आ सरस्वती 2 जन जाक अच्छा पाखक त्रिविक्रम अच्छा तो
ଆଉ ବାହାରକୁ ଦେଖିବା ବାହାରେ ଆମର ଆଉ ଗୋଟେ ମନସା ମୂର୍ତ୍ତି ମାନେ ଭଗ୍ନ ହେଇଗଲାଣି ମନସା ମୂର୍ତ୍ତି ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ କିନି ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ତୋରଣ ଲକ୍ଷ୍ମୀଟିଏ ମାନେ ଭଗ୍ନ ତୋରଣ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଯଦି ମନ୍ଦିର ଆମେ ପଛପଟକୁ ଯିବା ଦେଖିବା ଦୁଇଟି ବିଶାଳ ବିଶାଳ ଗରୁଡ ମୂର୍ତ୍ତି ମନ୍ଦିର ଗାତ୍ରରେ ଅଛନ୍ତି। ତ ଏଥିରୁ ଆମେ ଅନୁମାନ କରିପାରିବା ଯେ ଏଠି ଗୋଟେ ପୁରାତନ ବୈଷ୍ଣବ ମନ୍ଦିର ଥିଲା କାହିଁକିନା ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ତ୍ରିବିକ୍ରମ ନୃସିଂହ ଏସବୁ ହଉଛନ୍ତି ବୈଷ୍ଣବ ମନ୍ଦିରର ପାର୍ଶ୍ୱ ଦେବତା। ଆଉ ହୋଇଯାଇପାରେ ଏ ଯୋଉ ଗୋପୀନାଥ ଅଛନ୍ତି ଏଇଠି ହଉଛନ୍ତି ମନ୍ଦିରର ମୁଖ୍ୟ ମୂର୍ତ୍ତି। ତ ସମୟ ପ୍ରଭାବରେ ସେଗୁଡିକ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି ଏବଂ ଏସବୁକୁ ଆଣିକିନି ଏଇ ମନ୍ଦିରରେ ସବୁ ସଂରକ୍ଷଣ କରି ଦେଖାଯାଇଛି। ତ ଏଇଟା ଆମ ଅଞ୍ଚଳର ଗୋଟେ ମାନେ ପ୍ରାଚୀନ ଲୁକାୟିତ ସ୍ଥାନ ଯାହାଟି ଲୋକଲୋଚନକୁ ବେଶୀ ଆସିନି। ଆମେ ଏଇଥିପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ଯେ ଆମ 17ତମ ପଦଯାତ୍ରାରେ ଆମେ ଏଠି ଏକାଠି ହେଇଛୁ ଯେମିତି ଏ ଜାଗାଟି ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆସିବ ଏଠି ଏତେ ପ୍ରାଚୀନ ପ୍ରାଚୀନ ଜିନିଷ ଅଛି ବୋଲି ବି ଲୋକ ଜାଣିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଯେମିତି ସମ୍ବିତ କହିଲେ ଏଠି ତୋରଣ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଅଛନ୍ତି, ଠିକ ଅଛି। ତୋରଣ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଅଛନ୍ତି ମାନେ ନିହାତି ଭାବରେ ଏଠି ଗୋଟେ ଭବ୍ୟ ମନ୍ଦିର ଥିଲା କାହିଁକିନା ଭବ୍ୟ ମନ୍ଦିରରେ ଯେତିକି ବଡ ତୋରଣ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରାୟ 30 ରୁ 40 ଫୁଟ ମନ୍ଦିରରେ ଏଇ ଆକାରରେ ତୋରଣ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ରଖାଯାଏ। ତାଠୁ ଅଧିକ ବଡ ମୂର୍ତ୍ତି ମାନେ ଯଦି ମନ୍ଦିର ଥିବ ତା ଦେହରେ ମଧ୍ୟ 2 ଫୁଟ 3 ଫୁଟ ହାଇଟ ର ତୋରଣ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ରହୁଛନ୍ତି। ଯଦି ମନ୍ଦିରର ଉଚ୍ଚତା କମ ଥିବ ସେଠି ମଧ୍ୟ ଆହୁରି ଛୋଟ ମାନେ ଯୋଉଟା କି ଦେଖିବା ମାନେ 7 ଇଞ୍ଚ 8 ଇଞ୍ଚ ଏଇ ଟାଇପ ର ରହନ୍ତି। ଏଇ ଯୋଉ ତୋରଣ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଆକାରକୁ ଦେଖିକି ଲାଗୁଛି ଏଠି ନିହାତି ଭାବେ ଗୋଟେ 20-25 ଫୁଟ ମନ୍ଦିର ଥିଲା। ଆଇଦର ଏଠି ଏଇ ଅଞ୍ଚଳରେ ଗୋଟେ ପ୍ରାଚୀନ ମନ୍ଦିର ଥିଲା କିମ୍ବା ଯେମିତି ଆମେ ମୁସଲମାନ ଆକ୍ରମଣ ସମୟରେ ବା ବିଧର୍ମୀ ଆକ୍ରମଣ ଯୋଉ ସବୁ ପ୍ରାଚୀନ ମନ୍ଦିର ସବୁ ଭଗ୍ନ ହେଇଥିଲା ସେଇ ମନ୍ଦିରର ଭଗ୍ନ ମୂର୍ତ୍ତି ଗୁଡିକୁ ଆଣିକି ଏଠାରେ ସଂରକ୍ଷଣ କରିକି ରଖାଯାଇଛି। ଏଇ ଦିଟା ଜିନିଷରୁ କୌଣସି ନା ଗୋଟେ ହେଇଥିବ କାରଣ ଏ ମନ୍ଦିରରେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ବୈଷ୍ଣବ କୀର୍ତ୍ତିରାଜି ରହିଛି ତା ସହିତ ଶୈବବାଦର ଯୋଉଟା ଶିବଙ୍କର ମାନସ କନ୍ୟା ଯିଏ ଯାହାକୁ ଆମେ ମନସା ଦେବୀ କହୁ ମନସା ଦେବୀ ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ବୈଷ୍ଣବ ମନ୍ଦିରରେ ମନସା ଦେବୀଙ୍କର କୌଣସି ସ୍ଥାନ ନଥାଏ ସାଧାରଣତଃ ଶିବ ମନ୍ଦିର ଥାନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଏଠି ବୈଷ୍ଣବ ମନ୍ଦିରର କିଏ ଅଛନ୍ତି ନା ଆମେ ଏଠି ନୃସିଂହଙ୍କ ବିଗ୍ରହ ପାଉଛେ ତ୍ରିବିକ୍ରମଙ୍କର ବିଗ୍ରହ ମଧ୍ୟ ପାଉଛେ ଗୋପୀନାଥଙ୍କର ପାଉଛେ କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ହଉଛି ପ୍ରାୟତଃ ଗୋଟେ ବୈଷ୍ଣବ ମନ୍ଦିର ଏଇଟା ହିଁ ଥିବ। ଆଉ ମନସା ଦେବୀଙ୍କର ଯୋଉ ମୂର୍ତ୍ତି ରହିଛି ବା ଆଉ ଯୋଉ ବିଗ୍ରହ ସବୁ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ହୁଏତ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ସ୍ଥାନରୁ ପାଇକି ଆଣିକି ଏଠାରେ ରଖାଯାଇଥିବ ଯେମିତି ନନା କହିଲେ ହାଟରେ ଥିଲେ ସେ ହାଟ ପାଖରୁ ଆଣିକି ନୂଆ ସିଦ୍ଧେଶ୍ୱର ମହାଦେବ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କଲା ପରେ ସିଦ୍ଧେଶ୍ୱରୀଙ୍କ ରୂପରେ ମନସା ଦେବୀଙ୍କୁ ଏଠି ପୂଜା କରାଯାଇଛି। ଏଇ ଯୋଉ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ବା ଧଳତଙ୍ଗଡ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଏଇ ଯୋଉ ମନ୍ଦିରଟି ଆମେ ସିଦ୍ଧେଶ୍ୱରୀ ଜାଗାରେ ଅଛେ ଏ ସିଦ୍ଧେଶ୍ୱରୀର ଏତିକି ଜିନିଷ ଯୋଉଟା କି ଏଠି ପ୍ରାଚୀନ ବୈଷ୍ଣବ ବିଗ୍ରହ ବା ବୈଷ୍ଣବ ସଂସ୍କୃତି ସହିତ ଶୈବବାଦର ମଧ୍ୟ କେତେ ଗୁଡିଏ ବିଗ୍ରହ ଏଠି ରହିକି ପୂଜା ହଉଛନ୍ତି। ଏ ସିଦ୍ଧେଶ୍ୱରୀ ମନ୍ଦିର ଉପରେ ଏତିକି ହିଁ ତଥ୍ୟ। ମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯୋଉ ମୁଖ୍ୟ ଦେବତା ଠାକୁରାଣୀ ଯିଏ ସେ ମନସା ଦେବୀ। ସେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ତାଙ୍କର ଦେବୀ ବିଗ୍ରହର ନାଁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସିଦ୍ଧେଶ୍ୱରୀ ଦେଇଥାଉ କିମ୍ବା ଯାହା ବି ଦେଇଥାଉ ଯଦି ଆମେ ଆଇକୋନୋଗ୍ରାଫି ମୂର୍ତ୍ତିତତ୍ତ୍ୱକୁ ଦେଖିବା ଏ ମୂର୍ତ୍ତି ହଉଛନ୍ତି ପୁରା ପିଓରଲି ମନସା ଦେବୀ କାହିଁକିନା ମନସା ଦେବୀଙ୍କ ଉପରେ ମାନେ କୋଉଠି 7ଟା କିମ୍ବା କୋଉଠି 5ଟା ସର୍ପ ପଣା ଟେକିକି ଥାନ୍ତି ଏବଂ ଅନେକ ଜାଗାରେ ସିଏ ମାନେ ନମସ୍କାର ମୁଦ୍ରାରେ ଥାନ୍ତି ତାଙ୍କର କୂଳରେ ଗୋଟେ ମାନେ ମଧୁ କଳସ ବା ଅମୃତ କଳସ ଥାଏ ଏବଂ ତାଙ୍କର ନିମ୍ନ ଭାଗରେ ଦେଖିବେ ଯୋଉଟା ମାନେ ଥାଏ ଯୋଉଠି ବେଦୀ ଯୋଉ ବେଦୀ ଉପରେ ସେ ବସିଥାନ୍ତି ସେଠି ସାପର ହିଁ ଚିତ୍ର ଥାଏ। ଏକୁ ଦେଖିକି ଜଣା ପଡିବ ଯେ ବିଗ୍ରହ ହଉଛନ୍ତି ମନସା ଦେବୀ। ଇଏ ଯେମିତି ତାଙ୍କର ପ୍ରାଚୀନ ଡୋନାଲ୍ଡସନଙ୍କ ବହିରେ ଯୋଉ ଛବିଟି ଦେଖିଥିଲେ ଯୋଉଟା କି ଠାକୁରାଣୀ ଫୁଲ ଏବଂ ଆମର କପଡାରେ ମାନେ ଘୋଡେଇକି ଆମେ ଦେଖିପାରୁନେ କିନ୍ତୁ ସେ ଛବିରୁ ଯାହା ଜଣା ପଡୁଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଏଇଟା ମନସା ଦେବୀଙ୍କୁ ମନସା ଦେବୀ ସିଦ୍ଧେଶ୍ୱର ରୂପରେ ପୂଜା କରାଯାଉଛି। କୌଣସି ଜାଗାରେ ଆମେ ଦେବୀ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ କଣ କଣ ନାଁରେ ସମୟ ଜାଗାରେ ଆମେ କୋଚିଲେ ଠାକୁରାଣୀ କହୁଛେ ଆମର ଏଠି 3ଟି ମୂର୍ତ୍ତି ରହିଛି ସେ ଯୋଉ ମୂର୍ତ୍ତିର ନାଁ ହଁ ଭିତରେ 3ଟି ଦେବୀ ଅଛନ୍ତି। ନାଇଁ ଗର୍ଭଗୃହରେ ତ ଦେଖନ୍ତୁ ମାନେ ଯେମିତି କହିଲେ ସିଦ୍ଧେଶ୍ୱରୀଙ୍କ ରୂପରେ ମନସା ଦେବୀ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ ଉଗ୍ରତାରା ରୂପରେ ପାର୍ବତୀଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତିଟି ଅଛନ୍ତି କାହିଁକିନା ପାର୍ବତୀଙ୍କର ଯାହା ସବୁ ରୂପ ଲକ୍ଷଣ ଥାଏ ତାଙ୍କର ସେ ସବୁ ଗୁଡିକ ସେ ବିଗ୍ରହରେ ଅଛନ୍ତି ତେଣୁକରି ସେ ପାର୍ବତୀ ମୂର୍ତ୍ତି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଉଗ୍ରତାରା ମଧ୍ୟ କହିପାରିବା କି ଯାହା ବି କହିପାରିବା ଦୁର୍ଗା ମୂର୍ତ୍ତି ରୂପରେ ତାଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ବାମ ପଟରେ ଯେମିତି ଅଛନ୍ତି ଦେଖିଲେ ତ୍ରିବିକ୍ରମ ବାମନ ଅଛନ୍ତି ମାନେ ମନ୍ଦିରକୁ ସାମ୍ନାକୁ ଦେଖିଲେ ବାଁ ପଟରେ ତ୍ରିବିକ୍ରମ ବାମନ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଦିବ୍ୟ ମୂର୍ତ୍ତି ଅଛି ଏବଂ ଡାହାଣ ପଟରେ ସେଟା ନୃସିଂହଙ୍କର ବିଗ୍ରହ ନୃସିଂହଙ୍କ ବିଗ୍ରହ ଏସବୁ ବିଗ୍ରହ ଏଇ ମନ୍ଦିରରେ ରହିଛି।